आज जेब्रोनिक का एक टावर होम थिएटर रिपेयरिंग के लिए आया है। तो कस्टमर का कहना है कि इसमें एक प्रॉब्लम है कि पहला जैसा बज रहा था अभी इतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है और आवाज धीमी हो गई है, तेज नहीं आ रही। तो हम इसको रिपेयरिंग करेंगे। और एक साइड में देखिए, इसमें जेब्रोनिक का है, इसमें ब्लूटूथ है, एफएम भी है, ऑक्स भी कनेक्शन है। इसमें फ्रंट साइड में दो स्पीकर है और यहाँ पर एक साइड में वूफर है नीचे। और यह था एक पैनल, मतलब ये पैनल टूट के इधर से ऑक्स का जो ऑक्सिलरी कनेक्शन है उसका निकल गया है इधर। तो इसको भी रिपेयरिंग करना पड़ेगा और इसमें एक थोड़ा मॉडिफिकेशन भी होगा। इसमें वायरलेस माइक्रोफोन लगाएंगे। चलिए दोस्तों, इसको खोल के देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, आवाज क्यों तेज नहीं आ रहा है, धीमी क्यों हो गया। अब मैंने इसका मेन पीसीबी को खोल लिया है। दो स्पीकर बसता है इससे और एक बूफर। तो इसका कंट्रोलिंग सर्किट सामने है, ब्लूटूथ वाला जो सर्किट है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसको नहीं खुला है, सिर्फ इसका एम्पलीफायर बोर्ड को खुला है। आप इसका कनेक्टर भी खोल लेंगे, खोल के इसको देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। देखिए, इसका पहले कोई भी होम थिएटर हो, कोई भी एम्पलीफायर हो, जो टीडीएस सीरीज का आईसी होता है इसमें, तो सबसे पहले जो फॉल्ट निकालने का तरीका है वो एक फिजिकल डैमेज देखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई पीसीबी में कोई कंपोनेंट जल गया है, टूट गया है, फूट गया है, ये सब देखना पड़ेगा पहले। यहाँ पर ऊपर से देखिए तो कुछ भी डैमेज नहीं मिल रहा है। ये पावर इनपुट है, ये 3 एम्पियर का 12 ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है। यहाँ पर डायरेक्ट एसी आया है स्टेप डाउन करके। यहाँ पर आपका पावर रेक्टिफाई हुआ, फिल्टर हुआ, उसके बाद मेन पीसीबी में पावर सोर्स यही है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसके अंदर। इधर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेन है, देखिए यहाँ पर पीसीबी में एक जला हुआ मार्क्स दिख रहा है, काला कार्बन पड़ गया है इसमें, जो हीट सिंक है ना इसमें। और देखिए ये आईसी थोड़ा काला है, मतलब काली हो गया है, जल के ये काली हो गए है। और जो कंपोनेंट है यहाँ पर सब ठीक ठाक लग रहा है। और इसको उल्टा करके एक बार देखेंगे दोस्तों। इसको उल्टा करके देखने से आपको ध्यान से पता चलेगा, मतलब ध्यान से देखेंगे तो इसको पता चलेगा कि पीसीबी में कितना खराबी है। इधर भी जला हुआ कंपोनेंट लग रहा है, इधर भी जला हुआ कंपोनेंट लग रहा है और यहाँ पर भी जला हुआ लग रहा है। देखिए, अब पीसीबी को, कोई भी पीसीबी को ऐसे ध्यान से देखेंगे तो आपको मतलब मैक्सिमम फॉल्ट यहाँ पे ही निकल जाएगा अगर जला हुआ है तो। देखिए, इस बोर्ड में पहले भी काम हो चुका है। देखिए यहाँ पर टैपिंग है, जम्परिंग वायर से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो काम किया है सही से कर नहीं पाया है और यहाँ पर पीसीबी उखड़ दिया है यहाँ पर। तब हम इसको काम करेंगे और सही करेंगे, बिल्कुल नया जैसा बनाएंगे इस होम थिएटर को। तो पूरा वीडियो देखिए और हमारा साथ रहिए, देखिए कैसे हम इसको বানাতে हैं। এখানে যে আইসিটা আছে না 2030, এই আইসিটাকে রিপ্লেস করতে হবে, এটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। তো এটাকে খুলে নিতে হবে। এটাকে অলরেডি আপনার কিছু কাজ করা হয়েছে এই বোর্ডটাতে। এর আগে মনে হয় এই আইসিটাই পুড়ে গেছিল বা ড্যামেজ হয়ে গেছিল। এখানে দেখুন জাম্পারিং ওয়্যার দেওয়া রয়েছে আর এখানে পিসিবি একটু উঠেও গেছে। যাই হোক, এই আইসিটা আমরাকে আগে উঠাবো, এখান থেকে ডিসোল্ডারিং করবো, তারপরে নতুন আইসি এখানে লাগাবো। তো ডিসোল্ডারিং করার জন্য এরকম পাম্প নিয়েছি, এটাতে সুবিধা হয়। এটাকে জাস্ট এরকম স্প্রিং চার্জ করতে হয় আর হচ্ছে এরকম চাপলে পরে এটা সাক করে নেয়। তো এটা দিয়েই করবো, ডিসোল্ডারিংটা দিয়ে। টেনে নিচ্ছে। এটাই হচ্ছে 2030 আইসি। দেখুন নাম্বারটা অত ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না, একটু জ্বলে গেছে বলে। এই আইসি গুলো মাল্টিমিটারের রিডিং দেখে কিন্তু বোঝা যায় না অ্যাকচুয়ালি এটা ভালো আছে কি খারাপ আছে। এখান থেকে একটু থার্মাল পেস্ট দিতে হবে, থার্মাল পেস্টটা না দিলে হবে না। থার্মাল পেস্টটা দিয়ে দিয়েছি, এবার স্ক্রু টাইট দিয়ে দেবো। প্রত্যেকটা হালকা করে পেস্ট লাগিয়ে শোল্ডারিং করে দিতে হবে। এবার হচ্ছে এটা পিসিবিটা কাজ হয়ে গেছে, এবার হচ্ছে কানেক্ট করবো। কানেক্ট করার পরে দেখবো যে ঠিকঠাক পাচ্ছে কিনা। পরপর 3টে আইসি আমি চেঞ্জ করেছি, একটা দুটো তিনটে। এই পাশেটা ছিল 2030, মাঝখানেটা ছিল 2050 আর এটা ছিল হচ্ছে 2030। এটা হচ্ছে ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, এটা ব্যাটারি অপারেটেড, কিন্তু এর একটা রিসিভিং মডিউল আছে, এটা হচ্ছে রিসিভার মডিউল। এটা তো আপনার অ্যাম্পলিফায়ারে কানেক্ট করতে হবে। তো চলুন এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নিই যে অ্যাম্পলিফায়ারের সঙ্গে এই রিসিভার মডিউলটা কিভাবে কানেক্ট করতে হয়। তার আগে একটু বলে রাখি, এটা হচ্ছে আপনার ব্যাটারি অপারেটেড। এর মধ্যে এটা খোলার পরে এখানে ডাবল এ সাইজের দুটো ব্যাটারি যাবে, পেন্সিল ব্যাটারি। তার মানে এটা 3 ভোল্টে অপারেট করবে আপনার। আর এখানে দুটো, এই যে ওয়ান অফ সুইচটা রয়েছে এটার মধ্যে দুটো রয়েছে, একটা কম রেঞ্জ একটা বেশি রেঞ্জ, মানে দূর থেকে ইয়ে করলে পরে একটা আপনার এটা নিচে দিতে হবে।
আর এটা অফ পজিশন, এখানে দিলে পরে কম রেঞ্জে পাবে আর এটাতে বেশি রেঞ্জে পাবে। এখানে দুটো সুইচ রয়েছে। এটা হয়ে গেল মাইক্রোফোনটা। এই রিসিভারের এটা হচ্ছে অ্যান্টেনা, এটা একটাই তার থাকে, দেখেন এক সাইডে পয়েন্ট নেই আর তারও নেই। এই অ্যান্টেনা বাইরে রাখলে পরে আপনার রিসিভারটা আপনার বেশি দূর অব্দি কাজ করবে, রেঞ্জটা বেশি পাবে। আর এই মডিউলের সঙ্গে কানেক্ট করব, এটা হচ্ছে 5 ভোল্টে চলবে আপনার মডিউলটা। এখানে একটা ভোল্টেজ রেগুলেটর দেওয়া রয়েছে, এসএমডি ভোল্টেজ রেগুলেটর। এটা AMS 1117 ভোল্টেজ রেগুলেটর দেওয়া রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা 3.3 ভোল্টে চলে, তো আপনি 5 ভোল্ট সাপ্লাই দিতে পারবেন এটাকে, কারণ এখানে যে ভোল্টেজ রেগুলেটরটা লাগানো আছে এটা 3.3 ভোল্টে কনভার্ট করে নেবে। এটা ব্লুটুথ মডিউল। আর এখানে হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি আপনার দেওয়া আছে 261.8 মেগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি আছে এটার। এটাতে আপনি কানেক্ট করতে পারেন, অথবা কেবল কানেক্ট করলে পরে উল্টো পিছে আপনার সোল্ডারিং করতে হবে। এখানে যে আউট রয়েছে, কেসি রয়েছে, ভিসিসি রয়েছে, গ্রাউন্ড রয়েছে, আর একটা আউট রয়েছে। এই আউট আর এই আউটটা সেম, দুটোরই একই আউট। আর এখানে হচ্ছে ভিসিসিতে আপনি 5 ভোল্ট দিতে পারবেন, আর হচ্ছে গ্রাউন্ডে আপনি গ্রাউন্ড কানেকশনটা দিতে পারবেন। এবার গ্রাউন্ড কানেকশনটা দেওয়া লাগবে না, শুধু ভিসিসি গ্রাউন্ড দিলে পরে হয়ে যাবে। আর আউট একটা আপনার RL দুটো আউট থাকে, কিন্তু এটা কমন আউট, এটা মনো টাইপের আছে, যে জন্য কমন আউটপুট থাকবে আপনার। এখানে ডিসপ্লেরও কানেকশন রয়েছে, এগুলো আমারটা ডিসপ্লে নেই, তো এই কানেকশনগুলো নিয়ে আর আলোচনা করছি না। শুধু এখানে জাস্ট কি 3টে তার কানেক্ট করলে আপনার রিসিভার মডেলটা কাজ করবে। তো এটা যেহেতু মডিফিকেশন হচ্ছে, এখানে এটাই টাওয়ার বক্সে আমরা হচ্ছে এটা ইনস্টল করব। 2030 আইসির যে অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ডগুলো থাকে সেটাই আছে এখানে। আর এখানে আপনার এটাতে 5 ভোল্ট অলরেডি দেওয়া আছে, কারণ এটাতে ইনবিল্ট ব্লুটুথ রয়েছে। ব্লুটুথ চালানোর জন্য 5 ভোল্ট লাগবে আপনার। 8705 আইসি এটা। এখানে আপনি এর আউটপুটে আপনি 5 ভোল্ট পেয়ে যাবেন। তো এর আউটপুট যেখানে যেখানে গেছে, এই যে এগুলোর আউটপুট হবে, এগুলো হচ্ছে ব্লুটুথ চালানোর জন্য, মানে এই অ্যাম্পলিফায়ারের যে ব্লুটুথ রয়েছে সেখানে পাওয়ার যাওয়ার জন্য 5 ভোল্ট যাবে। তো সেই 5 ভোল্টটাকেই কাজে লাগাবো, আমরা এক্সট্রা করে সাপ্লাই দেবো না। এক্সট্রা করে সাপ্লাই দেওয়া যেত যদি কোনো কারণে এই পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করব। যদি কোনো কারণে আপনার নয়েজ চলে আসে, তাহলে পরে আমাদেরকে এক্সট্রা করে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে, না তবে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে কাজ চলবে। এই যে এখান থেকে 5 ভোল্ট পেয়ে যাবো। আমি দুটো তার অলরেডি বের করে রেখেছি, এখানে কানেক্ট করলে আমার হয়ে যাবে। ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের রিসিভার, এটা অডিও রিসিভার। এখানে জাস্ট পেছনে সেট করে দিয়েছি টাইপের আছে এটা, তার জন্য একটা যে কোনো একটা আর অথবা এল দিলেই হয়ে যাবে আউট। এখানে পোটেনশিওমিটার লাগানো আছে। পোটেনশিওমিটারে এখানে গ্রাউন্ড গেছে, এখান থেকে আউট হয়ে এখানে ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে এখানে যে কানেক্টর লাগানো আছে এর মাঝখানে এসেছে। তাহলে আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট এখানে দিয়ে দিলে হয়ে যাবে। তো সেই কাজটা করব, এই আউট থেকে একটা তার কানেক্ট করে দেবো এটার সাথে, তাহলেই আমার কাজ হয়ে যাবে। আর এখানে বিসিসি আর গ্রাউন্ডে এখান থেকে 5 ভোল্ট দেবো। এখানে ব্লুটুথ মডিউল থেকে ব্লুটুথ মডিউলে চালানোর জন্য যে 5 ভোল্ট চলে আসে সেখানে, আমি তারপরে এখানে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে দিলে হয়ে যাবে। এখানে এই 3টে কানেকশনই করেছি, বিসিসি, গ্রাউন্ড আর আউট। যেখানে এল ছিল সেখানে এখান থেকে আউট নিয়ে এখানে লাগানো হয়েছে, এই যে তারটা, আর এই দুটো পাওয়ার সাপ্লাই। এবার টেস্টিং করব। টেস্টিং করে যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে এটাকে সেট করে দিতে হবে। কাজ করছে, ঠিক আছে। মোটামুটি 10 মিনিট চালিয়েছি। 10 মিনিট চালানোর পরে হিট ততটা হয়নি, মোটামুটি হিট সিংটাকে টাচ করা যাচ্ছে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করবেন আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।